السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 8 مئی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 28 شوال 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس نے کہا کہ احمد نگر ضلع کا نام بدل کر اہلیہ نگر کرنے کا نام وزیر اعظم نریندر مودی کے تیسرے دور میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں مغربی مہاراشٹر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نے کہا کہ ریاستی حکومت نے پہلے ہی 18ویں صدی کی عظیم مراٹھا رانی کے اعزاز میں احمد نگر ضلع کا نام تبدیل کر کے اہلیہ نگر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مودی کے تیسرے دور میں لاگو کیا جائے گا۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Experience historic success with MS. With a phenomenal success rate of 97% in SSC, 33 students scoring a perfect 10 out of 10 CGPA. MS Awards, rupees 25,000 scholarship to each achiever. Join us for an extraordinary educational journey. Please click the link given in description for more details. لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت اتر پردیش کی 10 سیٹوں پر منگل کی شام ووٹ ڈالنے کا عمل مکمل ہوا، لیکن اس دوران یہاں تقریباً ہر سیٹ پر دھاندلی اور اقلیتوں کو ووٹنگ سے روکنے کی شکایتیں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد سماجوادی پارٹی نے حرکت میں آتے ہوئے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ شکایت درج کروائی ہے اور فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ ووٹنگ کے دوران سماجوادی پارٹی نے مین پوری، سنبھل، ہاتھرس، فیروز آباد، آگرہ اور ایٹا وغیرہ میں الیکشن افسران اور BJP لیڈران پر دھاندلی کا الزام عائد کیا، جبکہ بدایوں میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار آدتیہ یادو نے مقامی انتظامیہ پر مسلم سماج کو ووٹ دینے سے روکنے کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشن کے باہر ہی دھرنا دے دیا۔ اس کے علاوہ آگرہ اور فتح پور سیکری میں مسلم ووٹروں کو پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے پریشان کرنے کی شکایتیں موصول ہوئی ہے۔ سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار اور پولیس کے درمیان کہا سنی بھی دیکھی گئی۔ زعفرانی جماعت شکست سے خوف ہو کر مسلمانوں کو ووٹنگ سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ صحیح وقت ہے مسلمان متحد ہوں اور اپنا ووٹ کا استعمال کریں، آگے بڑھیں اور فرقہ پرستوں کو شکست دیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ پولنگ کے اعداد و شمار میں تضادات اور رجسٹرڈ رائے دہندگان کی تفصیلات شائع نہ کرنے پر اپوزیشن میں موجودہ پارلیمانی انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے اپوزیشن اتحاد کے لیڈروں کو اس سلسلے میں خط لکھ کر انہیں الرٹ رہنے اور اس سلسلے میں متحد ہو کر آواز بلند کرنے پر زور دیا۔ کانگریس صدر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے 2 مرحلے کی پولنگ میں ووٹنگ میں کمی کے رجحانات اور اپنی کم ہوتی انتخابی قسمت سے بظاہر وزیر اعظم نریندر مودی سخت پریشان اور مایوس ہیں، اور پورے ملک کو پتہ ہے کہ اقتدار کے نشے میں مست حکومت کرسی پر رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ کھڑگے نے اپنے خط میں اپوزیشن لیڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات جمہوریت اور ہندوستان کے آئین کو بچانے کی جنگ ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کی ساکھ سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ شاید تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے حتمی ووٹنگ فیصد کو جاری کرنے میں اتنی تاخیر کی گئی۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ تیسرے مرحلے کے بعد سے حتمی رجسٹرڈ ووٹر لسٹ بھی جاری نہیں کی گئی۔ اس پیش رفت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کام کاج پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس کو ملک اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے بنایا گیا تھا۔ ہریانہ کی BJP حکومت پر بحران کا سایہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کی سرگرمیوں کے دوران BJP کو حمایت دینے والے 6 آزاد اراکین اسمبلی میں سے 3 نے حمایت واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کی قیادت والی حکومت اقلیت میں آ گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر بھوپندر ہڈا کی موجودگی میں تینوں آزاد اراکین اسمبلی نے نہ صرف BJP سے حمایت واپس لی بلکہ کانگریس کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ پریس کانفرنس میں تینوں اراکین اسمبلی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہریانہ کے آئندہ اسمبلی انتخاب میں کانگریس کی حمایت کریں گے۔ جن آزاد اراکین اسمبلی نے BJP سے حمایت واپسی کا اعلان کیا ہے، ان کے نام ہیں رندھیر گولن، دھرم پال گوندر اور سومویر سانگوان۔ ان تینوں اراکین نے کہا کہ وہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش نہیں تھے، اس لیے حمایت واپس لے رہے ہیں۔ دھرم پال گووندر کا کہنا ہے کہ ہم نے کسانوں سے متعلق ایشوز سمیت مختلف ایشوز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 11 ریاستوں کی 53 سیٹوں پر ووٹنگ مکمل ہو گئی۔ اس مرحلے میں کل 1331 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شروع ہو کر شام 6 بجے تک جاری رہی۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 10 مرکزی وزراء اور 4 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت کئی بڑے لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ ووٹنگ مشین میں بند ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق تیسرے مرحلے میں شام 5 بجے تک 60% ووٹنگ درج کی گئی۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے میں اتر پردیش کی 10، گجرات کی 25، کرناٹک کی 14، مہاراشٹر کی 11، مدھیہ پردیش کی 9، آسام کی 4، بہار کی 5، چھتیس گڑھ کی 7، مغربی بنگال، دمن دیو کی 4 نشستیں شامل ہیں۔ ساتھ ہی دادر اور نگر حویلی کی 2 سیٹوں پر بھی ووٹنگ ہوئی۔ تیسرے مرحلے کی انتخابی لڑائی بہت دلچسپ ہے کیونکہ 10 مرکزی وزراء اور 4 سابق وزراء اعلیٰ سمیت کئی بڑے لیڈروں کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان تاریخ کے ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے اور جاریہ انتخابات میں عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ووٹ جہاد کا راستہ چاہیے یا رام راجیہ کا۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے اپوزیشن کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے عزائم بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس ووٹ جہاد کی بات کر رہی ہے۔ ایک ہفتہ قبل ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کی لیڈر ماریا عالم نے، جو کانگریس لیڈر سلمان خورشید کی بھانجی ہے، فرخ آباد لوک سبھا حلقے سے انڈیا اتحاد کے امیدوار نول کشور کی تائید میں ووٹ جہاد پر زور دیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کانگریس کی اتحادی اور انڈیا اتحاد کی ایک اہم شریک ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے پارٹنرز کو عوام کی فکر نہیں ہے، وہ اپنی موریثیت بچانے کے لیے انتخابات لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جمہوریت میں لو جہاد جیسا نظریہ قابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دہشت گرد ہندوستان کے خلاف جہاد کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہاں کانگریس میں کچھ لوگوں نے مودی کے خلاف ووٹ جہاد کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص مذہب کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ طور پر مودی کے خلاف ووٹ دیں۔ سینئر کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جھوٹ اور نفرت کے علمبرداروں کو مسترد کر دیں اور سب کے لیے روشن اور مزید یکساں مستقبل کے لیے ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ انہوں نے لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے دن ایک ویڈیو پیام میں یہ اپیل کی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد کے ارکان دستور اور جمہوریت کے تحفظ کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط اور مزید متحد ہندوستان کی تعمیر کے لیے جو امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہے گا، ہاتھ پر بٹن دبائیں، ہم مل کر ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نوجوانوں میں بے روزگاری، خواتین کے خلاف جرائم، دلتوں، آدی واسیوں اور اقلیتوں کے خلاف امتیاز غیر معمولی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ادعا کیا کہ یہ چیلنجز وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی کی نیت اور نیتی کا نتیجہ ہے اور بی جے پی کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے جو جامعات اور مذاکرات کو مسترد کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دستور اور جمہوریت کو خطرات لاحق ہے، ہمارے غریبوں کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سماج کے تانے بانے کو پھاڑا جا رہا ہے۔ جین راہبوں کے ایک گروپ نے وشوا ہندو پریشد قائدین کے ساتھ مل کر اجمیر میں 2.5 دن کا جھوپڑا پہنچ کر دعویٰ کیا کہ یہ پہلے سنسکرت اسکول تھا اور اسکول سے پہلے وہاں جین مندر تھا۔ سنیل ساگر مہاراج کی قیادت میں جین راہب فوراً سرکل سے براہ درگاہ بازار 2.5 دن کا جھوپڑا پہنچے۔ ڈپٹی میئر اجمیر میونسپل کارپوریشن نیرج جین نے کہا کہ جین راہبوں کی رائے ہے کہ یہاں سنسکرت اسکول سے قبل جین مندر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سابق میں مطالبہ کیا تھا کہ اس عمارت کی عظمت رفتہ بحال کی جائے۔ عمارت کے اسٹور روم کے یعنی گودام میں مورتیاں پڑی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی ویب سائٹ کے بموجب 2.5 دن کا جھوپڑا سلطنت دہلی کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک کی 1199 میں تعمیر کردہ مسجد ہے۔ یہ مسجد دہلی کے قطب مینار کمپلیکس میں تعمیر کردہ مسجد قوت الاسلام کی ہم عصر ہے۔ ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ 2.5 دن کا جھوپڑا کمپلیکس کے ورانڈے میں مندروں کے کئی نقش پڑے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 11 سے 12واں صدی میں اس کے آس پاس ایک ہندو مندر تھا۔ مندر کے ملبے سے تعمیر کردہ مسجد 2.5 دن کا جھوپڑا ممکن ہے اس لیے کہلاتی ہے کہ یہاں 2.5 دن کا میلہ لگتا تھا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اجمیر میں درگاہ شریف پر بھی وشوا ہندو پریشد کی جانب سے اس سے قبل بھی دعویٰ پیش کیا گیا ہے۔ جن ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وشوا ہندو پریشد جین برادری کے لوگوں کو لے کر اجمیر میں پھر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی انچارج جنرل سیکرٹری دیپا داس منشی نے جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست سے ملاقات کی۔ روزنامہ سیاست کی جانب سے ریاست بھر میں ووٹ کی اہمیت پر چلائے جا رہے تحریک کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں روزنامہ سیاست نے کانگریس کی کامیابی میں غیر معمولی رول ادا کیا ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ کانگریس کے قائد محمد تنویر الدین کی قیامگاہ ظہیر آباد میں دیپا داس منشی نے نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حلقہ لوک سبھا ظہیر آباد کے کانگریس امیدوار سریش کے علاوہ کانگریس کے دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ دیپا داس منشی نے تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال، اقلیتوں کے رجحان، کانگریس امیدواروں کی انتخابی مہم، فرقہ پرست بی جے پی اور موقع پرست بی آر ایس کو شکست دینے کے معاملے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے لیے روزنامہ سیاست کا تعاون قابل ستائش رہا ہے۔
मुल्क के मौजूदा लोकसभा इंतखाबात इंतहाई अहम है। बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिरका परस्तों का कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद मुकाबला कर सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस का मौक़िफ़ काफ़ी मुस्तहकिम है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने कहा कि वो एक हफ्ता 10 दिन से रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए वोट की अहमियत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम्स का अहतमाम कर रहे हैं, जिसके मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। वो मजहबी, समाजी और दीगर तंजीमों की शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं। वो भी फिरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए अपने वोट का मुत्तहदा तौर पर सही फैसला करने का यकीन दिला रहे हैं। इस मरतबा दोबारा तब्दीली की लहर देखी जा रही है। लोकसभा हल्के हैदराबाद में बीजेपी मुकाबले के सिलसिले में किस हद तक संजीदा है, इस बारे में न सिर्फ बीजेपी कैडर बल्कि राय दहिंदों में मुख्तलिफ राय का इजहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी क़यादत ने चार मीनार पर भगवा परचम लहराने का ऐलान करते हुए कॉरपोरेट मेडिकल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली माधवी लता को उम्मीदवार बनाया और इन्हें हैदराबाद में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम को महज 4 दिन बाकी है, लेकिन आज तक भी माधवी लता लोकसभा हल्के हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम के एतबार से अपनी शिनाख्त नहीं बना सकी। माधवी लता टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए अवामी मकबूलियत हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसे इंतखाबी मुहिम के लवाजिमात के तौर पर पेश किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि माधवी लता के नाम के ऐलान के बाद से ही हल्के लोकसभा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर बीजेपी कायदीन और सरगर्म कारकुन नाराज़ हैं और उन्होंने खुद को हैदराबाद के बजाय सिकंदराबाद लोकसभा हल्के में किशन रेड्डी की मुहिम में मसरूफ़ कर लिया है। माधवी लता को उम्मीदवार बनाए जाने के मकसद हैदराबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल करना है या फिर बिलवास्ता तौर पर किसी की मदद करना है, इस बारे में बीजेपी कैडर की राय यकसां देखी जा रही है। हैदराबाद लोकसभा हल्के के तहत गोशामहल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह इंतखाबी मुहिम में एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। पुराने शहर में अमित शाह के रोड शो के मौके पर राजा सिंह शरीक थे। इसके बाद वो मुहिम से दूर है, हत्ता कि वो सिकंदराबाद लोकसभा हल्के में किशन रेड्डी की मुहिम से भी दूरी इख्तियार किए हुए हैं। माधवी लता को शुमाली हिंद में बड़े पैमाने पर तशहीर हासिल हो रही है। इन्हें तेलंगाना में हिंदुत्व चेहरा और उमा भारती साध्वी रितिम्बा के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी कैडर कबूल करने तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही इंतखाबी हल्के में माधवी लता की मुहिम दिखाई ना दे, लेकिन शुमाली हिंद में और कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पर इन्हें एक मकबूल लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी SC, ST और OBC को दस्तूर में फराहम करदा तहफुजात खत्म करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में 400 नशिस्तों के हुसूल के जरिए दस्तूर में तरमीम और तहफुजात खत्म करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस और दीगर हुकूमतों ने दस्तूर हिंद पर अमल करते हुए तहफुजात को बरकरार रखा। दलितों और गिरिजन तबकात को हर शोबे में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई। बीजेपी मुखालिफ दस्तूर और मुखालिफ तहफुजात पार्टी है, इसके कायदीन ने बारहा इसका इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का फैसला कर चुकी है, जिसके तहत मुल्क के वसाइल आबादी के एतबार से अवाम में तकसीम किए जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना में कांग्रेस की तायद का फैसला किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में खानकाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। लोकसभा इंतखाबात की सूरत हाल का जायजा लेते हुए फ़िरका परस्त ताकतों को कामयाबी से रोकने की हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास में मौलाना शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना शफ़ीक़ आलम खान, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना तकी रज़ा आबिदी और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर तेलंगाना के 16 लोकसभा हलकों में फ़िरका परस्तों की कामयाबी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की तायद का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया है कि बीजेपी की कामयाबी को रोकना ज़रूरी है। रियासत और मुल्क में ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। तेलंगाना के बेशतर अजला में अचानक मौसलाधार बारिश की वजह से मौसम तब्दील हो गया है और अवाम को शिद्दत की गर्मी से राहत नसीब हुई। इसके अलावा शहर हैदराबाद में भी दोपहर के बाद से मौसम तब्दील हुआ। तेज़ हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश मौसलाधार रही। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाकों के अवाम को भी पानी जमा होने की शिकायत का सामना करना पड़ा। रात देर गए मौसूला इत्तला के बावजूद मियाँपुर चंदानगर सर्कल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जबकि GHMC के हुदूद में जुमला 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत में मौसम आइंदा 5 दिन तक ऐसा ही रहेगा। वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक का इम्कान है। कहीं कहीं शदीद बारिश भी हो सकती है। हैदराबाद में तेज़ हवाओं और शदीद बारिश की वजह से कुछ मुकामात पर दरख्तों और इश्तिहारी फ्लेक्स गिरने के वाक़यात पेश आए, जबकि बहादुरपुरे में एक शख्स बारिश के दौरान बरक़ी शॉक की जद में आकर हलाक हो गया।
गुज़श्ता 10 दिन से जारी गर्मी की शिद्दत से तेलंगाना के बाशिंदों बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद को आज कुछ राहत नसीब हुई है, जबकि कई मुकामात पर घने बादलों के साथ अचानक मौसम तब्दील हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर के अलावा नवाही इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई सड़कें झील में तब्दील हो गई और बेशतर मुकामात पर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अमले को सड़कों से पानी की निकासी करते देखा गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेज हवाओं के साथ बारिश और दारुलहुकूमत हैदराबाद में सड़कों पर पानी जमा होने, ट्रैफिक के मसाइल और बरक़ी सरबराही में खलल अंदाजी पर जायजा इजलास तलब करते हुए फौरी राहतकारी की हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर ने जो वरंगल के दौरे पर हैं, वहां से कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी, ट्रांसको CMDSA M रिजवी और दीगर आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि ज़बरदस्त बारिश और तेज हवाओं की वजह से बाज़ इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल अंदाजी हुई। चीफ मिनिस्टर ने रद्दअमल जाहिर करते हुए फौरी इन इलाकों में बरक़ी सरबराही की बहाली की हिदायत दी, लेकिन 4 घंटों तक बरक़ी मनक़ता रही। कई इलाकों में 4 घंटे से ज़्यादा भी बरक़ी बहाल नहीं की गई है। चीफ मिनिस्टर ने रद्दअमल जाहिर करते हुए फौरी इन इलाकों में भी बरक़ी सरबराही की बहाली की हिदायत दी थी। अलावाजी नशेबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल होने के मसले पर रेवंत रेड्डी ने मुकामी अवाम के लिए राहत के काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द ट्रैफिक के मसले की यकसई करते हुए गाड़ी सवारों के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचने के इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तमाम अहदेदारों को आने वाले दिनों में भी इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS और BJP अलग अलग नहीं है। BRS ने खुफिया तौर पर मुफाहिमत करते हुए अपने कायदीन को BJP में शामिल करवाया ताकि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने आज रात बारिश के बावजूद वरंगल में रोड शो से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वरंगल में BRS पार्टी ने एक डमी उम्मीदवार को खड़ा किया है। इससे यह वाज़ेह होता है कि कांग्रेस को शिकस्त देने और BJP को कामयाब बनाने के लिए BRS ने अपने मुआहदे के तहत इस तरह के उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS क़यादत इस पार्टी के कारकुनों की मेहनत और मशक्क़त को कारोबार में तब्दील कर रही है। BJP को कामयाब बनाने, BRS की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आज वरंगल में कांग्रेस के कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद बारिश के बावजूद यहाँ जमा हुई है, जिस पर वो तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। वोट हमारे मुस्तकबिल का ज़ामीन है। देश, दस्तूर, तहफ़्फ़ुज़ात, शरीयत को बचाने में माऊन व मददगार थोड़ी सी भी गफलत और लापरवाही लम्हों की क़ता और सदियों की सज़ा साबित होगी। न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने ज़हीराबाद के इस्लामिक सेंटर में मुनक़िदा वोट की अहमियत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी के अलावा दूसरे मौजूद थे। आमिर अली खान ने कहा कि यह लोकसभा के इंतखाबात अब तक के इलेक्शन से काफ़ी अलग है। अब देश, दस्तूर, तहफ़्फ़ुज़ात, शरीयत, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सब कुछ दाव पर है। हमारे सामने 2 ताकतें हैं। एक ताकत मजहबी जज्बात भड़काते हुए आग लगा रही है, दूसरी तरफ प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद का नारा देते हुए आग बुझा रही है। ज़रूरी है कि आग बुझाने वालों की तायद और नापाक अज़ायम रखने वालों को ख़त्म किया जाए। 75 साल पहले मुल्क में जो कशमकश के हालात थे, अब भी वही हालात हमारे सामने हैं। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी शुकूक से बालातर है, मगर मुल्क में फ़िलहाल मुसलमानों को पंचिंग बैग बना दिया गया है। आमिर अली खान ने कहा कि हमारी शरीयत से छेड़छाड़ करने की कोशिश, हिजाब पर पाबंदियां आयद की जा रही है, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देने का ऐलान किया जा रहा है, कपड़े पहनने, खाने पीने पर पाबंदी आयद की जा रही है, CAA NRC के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। मुसलमान सियासी तौर पर BJP की ग़िज़ा बन गए हैं। आमिर अली खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो मुत्तहिद हो जाएं और अपनी फ़ीसद रायदही करें। SC ST तबक़ात को भी अपने इत्तेहाद में शामिल करें, जिसके बाद तीनों तबक़ात का वोटिंग तनासुब 45% हो जाएगा, जो मुल्क में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। वोट हमारे इस मरतबा बहुत ज़्यादा अहम होने की कई वजूहात है, जिसमें पहले तो फ़िरका परस्तों को शिकस्त देना है।